Guys, welcome back to Class Wisdom. In this video, we will talk about exercise 5.1 fourth question continuation. So, 6th நமக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222. So, first difference கண்டுபிடிக்கிறேன். Second term minus first term. So, 0.22 minus 0.2 which is equal to 0.02. So, next third term ku second term ku difference கண்டுபிடிக்கிறேன். 0.222 minus 0.22 is equal to 0.002. So, எனக்கு ரெண்டு டியும் சேமா கிடையாது. So, it is not an AP. So, next வந்து 0, minus 4, minus 8, minus 12. So, இப்போ difference வந்து minus 4 and minus 0 which is equal to minus 4. Next third को second term subtract பண்ணுறேன். So, minus 8 minus of minus 4 is equal to minus 8 plus 4 is equal to minus 4. So, என்னோட D ஓட value வந்து minus 4 because ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. It is an AP and my D value is equal to minus 4. So, இப்போ நம்ம extra 3 terms extra நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So, 5, 6 and 7. So, 5th term க்கு நான் 4th term plus D. So, 4th term 12 and D வந்து add பண்ணும். So, minus 4 is equal to minus 12 minus 4 is equal to minus 16. So, next என்னோட 6th term. அதுக்கு வந்து 5th term ஓட நான் D add பண்ணும். D is equal to minus 4 is equal to minus 16 minus 4 is equal to minus 20. Next 7th term. 7th term தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நான் 6th term ஓட D add பண்ணும். So, minus 4 is equal to minus 20 minus 4 is equal to minus 24. So, என்னோட 5th term, 6th term, 7th term என்னன்னா minus 16, minus 20 and minus 24. So, next sum வந்து minus 1/2, minus 1/2, minus 1/2, minus 1/2. So, எல்லாமே சேமா இருக்கு. என்னோட D value எப்படியும் கன்ஃபார்ம் 0வா தான் இருக்கும். பிகாஸ் இது ரெண்டும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு 0 தான் கிடைக்கும். பிகாஸ் minus 1/2 minus of minus 1/2ங்கும் போது minus 1/2 plus 1/2 which is equal to 0. So, எனக்கு D value 0. இப்போ எனக்கு D இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து எந்த டேர்மோட ஆட் பண்ணாலும் இப்போ 5th term ஆட் பண்ணுறேன்னா 4th term வந்து எனக்கு minus 1/2. அதோட 0 ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு minus 1/2 சேம் தான் கிடைக்கும். ஸோ என்னோட 5th, 6th, 7th term எப்படி இருக்குன்னா மூணுமே minus 1/2. ஸோ என்னோட 5th term minus 1/2, 6th term minus 1/2 and 7th term minus 1/2. ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா 3 terms ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 1, 3, 9, 27 and goes on கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ D ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன். செகண்ட் டேர்முக்கும் ஃபஸ்ட் டேர்முக்கும் 3 minus 1 is equal to 2 and D for third term and second term 9 minus 3 which is equal to 6. Where 2, 6 equal கிடையாது. So, it is not an AP because நமக்கு difference வந்து சேமா இல்லை. So, next sum A, 2A, 3A, 4A. So, A ஓட value வந்து A and D is equal to second term minus first term which is equal to A and third term second term difference 3A minus 2A which is equal to A. So, it is an AP because நமக்கு D வந்து சேமா இருக்கு. So, it is an AP. So, AP இருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா 3 times நமக்கு ஃபைண்ட் பண்ணணும். 3 term வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். So, 5th term. 5th term is equal to 4th term plus D. 4th term வந்து எனக்கு 4A plus D வந்து எனக்கு A. So, 5th term வந்து எனக்கு 5A. அதே மாதிரி 6th term is equal to 5th term plus D is equal to 6A. And 7th term is equal to 6A. 6th term plus difference. So, 7A. So, எனக்கு 5th term, 6th term, 7th term ஓட values என்னன்னா 5A, 6A and 7A. So, next sum வந்து A, A square, A cube, A power 4. So, first D கண்டுபிடிக்கிறேன். A square second term minus first term. இதில் A நான் காமனாக எடுக்கும்போது 1 minus A எனக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் டேர்முக்கு செகண்ட் டேர்முக்கு எடுக்கிறேன். ஸோ A cube minus A square. இதில் A square நான் காமனாக எடுத்தேன்னா I will get 1 minus A. வேர் A இங்கே A square இருக்குது, A இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல். ஸோ D வந்து நமக்கு சேம் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் அண்ட் AP. ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் வந்து √2, √8, √18 and √32. ஸோ தி செகண்ட் டேர்முக்கு ஃபஸ்ட் டேர்ம் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ √8 வந்து நான் √2 into 2 into 2ன்னு பிரிக்கலாம். ஸோ √2 square into 2 minus √2ன்னு இருக்கும்.
ஸோ இங்கே 2 நான் ரூட்லேருந்து கேன்சல் ஆகி வெளில வந்துடும். ஸோ 2 √2 minus √2 which is equal to √2 because 2 minus 1 is equal to 1. ஸோ √2. நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன். √18 minus √8 which is equal to √18 வந்து √18 வந்து √3 into √3 into 2 பிரிக்கிறேன். அண்ட் 8 வந்து நான் ரூட்டில் 2 into 2 into 2 பிரிக்கிறேன். now I'll get 3 square. ஸோ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா வெறும் 3 இருக்கும். அண்ட் √2 மைனஸ் இதில் 2 ஸ்கொயர் இருக்கும். கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு 2 √2 கிடைக்கும். 3 minus 2 is equal to 1. ஸோ வெறும் √2 தான் கிடைக்கும். ஸோ எனக்கு D வந்து சேமாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் an AP. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 3 terms நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் ஃபிஃப்த்து term வந்து என்னோட ஃபோர்த்து term. ஸோ என்னோட ஃபோர்த்து term வந்து √32 ப்ளஸ் D வந்து √2. ஸோ √32 வந்து நான் எப்படி எழுதலாம்னா ரூட்டில் வந்து 4 into 4 into 2 ப்ளஸ் √2. வேறு 4 வந்து ஸ்கொயராக இருக்கும்போது √2 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 4 √2 ப்ளஸ் √2 இஸ் ஈக்குவல் டு 5 √2. என்னோட சிக்ஸ்த்து term வந்து கிடைக்கிறதுக்கு நான் ஃபிஃப்த்து term அதாவது 5 √2 ப்ளஸ் D which is equal to 6 √2. next seventh term is equal to sixth term plus D. ஸோ எனக்கு 7 √2 கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் terms என்னென்னா 5 √2 6 √2 and 7 √2. ஸோ நெக்ஸ்ட் 13th sum என்னென்னா √3 √6 √9 and √12. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் செகண்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட் டேர்முக்கும். √6 minus √3 which is equal to √6 வந்து நான் √3 into 2ன்னு எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் √3. ஸோ √3 into √3 ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன். now I will have √3 into √2 minus √3 into 1. ஸோ நான் காமனாக எடுக்கிறேன் இதுலேருந்து √3 காமனாக எடுக்கிறேன். ஸோ √3 into √2 minus 1. ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து √9க்கும் 6க்கும். ஸோ D is equal to √9 minus √6 is equal to √3 வந்து நான் 9 வந்து √3 into 3ன்னு எழுதிக்கிறேன். அண்ட் 6 வந்து √3 into 2 which is equal to √3 into √3 minus √3 into √2. ஸோ இந்த √2 காமனாக √3 காமனாக எடுக்கிறேன். ஸோ √3 காமனாக எடுக்கும்போது எனக்கு √3 minus √2 கிடைக்கும். எனக்கு இந்த வேல்யூ சேமாக இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நாட் an AP. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னோட 14th கொஷின் என்னென்னா 1 square 3 square 5 square and 7 square. ஸோ D is equal to second term minus first term. ஸோ 3 square minus 1 square. 3 square வந்து 9 minus 1 which is equal to 8. நெக்ஸ்ட்டு D வந்து 5 square minus 3 square இருக்குது. ஸோ 5 square minus 3 square is equal to 25 minus 9 is equal to 16. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்மும் செகண்ட் டேர்ம் ஈக்குவலாக இட் மீன்ஸ் தட் D வந்து எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக கிடையாது. காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இது கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் an AP. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 1 square 5 square 7 square and 73. ஸோ D வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்ம்ஸ்க்கு. ஸோ செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் which is equal to 25 minus 1 which is equal to 24. நெக்ஸ்ட் D வந்து தேர்ட் டேர்முக்கு செகண்ட் சம்க்கு எடுக்கிறேன். 7 square minus 5 square is equal to 49 minus 25 is equal to 24. ஸோ எனக்கு D வந்து காமனாக இருக்குது. ஸோ D is equal to 24. நான் இப்போ என்னோட 4th 5th and 6th term 5th 6th 7th term கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஸோ 5th termக்கு 4th term. ஸோ 73 plus D யோட வேல்யூ 24. ஸோ which is equal to 97. now 6th term ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு 5th term plus difference D. ஸோ எனக்கு கிடைக்கிறது 121. now 7th term is equal to 121. அதோட D யோட வேல்யூ 24. ஸோ ஆட் பண்ணனா எனக்கு கிடைக்கிறது 145. ஸோ எனக்கு 5th 6th 7th டேர்ம்ஸோட வேல்யூ என்ன 95 121 and 145. ஸோ எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூஸ் 5th term 6th term 7th term என்னன்னா 97 121 and 145. தேங்க்யூ.